अर्शदीप सिंह दे नाल बदतमीजी। क्रिकेट फैन ने कैच छड्डण नूं लैके कीता तंज। नाल खड़े शख्स ने ही पाई बदतमीजी लई फटका। गोवा पुलिस सामने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर और सुखविंदर ने कबूलिया गुनाह। सोनाली नूं जबरदस्ती क्लब दे विच लिजा के दित्ती गई सी ड्रग। सुखविंदर ने खरीदिया सी नशा। साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की रिहाई का राह पद्धरा। एफआईआर दे विच शामिल नवीं धारावां दे विच भी मिली जमानत। अज शाम तक जेल तो रिहा हो सकते हैं। मूसेवाला के पिता धमकियां देने वालियां तक पहुंची मानसा पुलिस। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान तो एक मुलजम नूं कीता गया गिरफ्तार। किसी गैंग के नाल जुड़िया दस्सिया जा रहा है मुलजम। भारत पाकिस्तान सरहद के नेड़े फिर मिली नशे की खेप। फाजिलका दे विच 6 किलो हैरोइन बरामद। बीएसएफ ने इलाके दे विच चलाया सर्च ऑपरेशन। मंडी गोबिंदगढ़ दे 3 पुलिस मुलाजमां दे समेत 5 मुलजमां ते रेप का केस दर्ज। पीड़िता ने बार-बार हवस का शिकार बनाने दे लगाया इल्जाम। किया अश्लील वीडियो वायरल करन दियां देंदे सन धमकियां। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा अज तो 2 दिन के लिए हिसार दौरे ते। केजरीवाल और सीएम मान मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन के तहत नौजवानों के नाल करनगे संवाद। सोनाली फोगाट के परिवार के नाल भी वंडाउणगे दो। केजरीवाल ते भगवंत मान के हरियाणा दौरे के विचाले एसवाईएल नूं लैके छिड़िया नवा संग्राम। बीजेपी आगू कुलदीप बिश्नोई का चैलेंज। हरियाणा नूं पानी देण दा ऐलान करन केजरीवाल। साडे हिस्से का पानी रोक के बैठा है पंजाब। आज तो शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 5 महीनों के तय करनगे 3570 किलोमीटर की दूरी। यात्रा तो पहला तमिलनाडु के राहुल ने पिता राजीव गांधी नूं दित्ती श्रद्धांजलि। कार दे विच सारे लोगों का सीट बेल्ट लाना होगा लाजमी। साइरस मिस्त्री की हादसे दे विच हुई मौत तो बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। कुराली विच हाईवे ते 2 ट्रकों की आमो सामने हुई टक्कर। हादसे की लपेट दे विच आया मोटरसाइकिल सवार। गंभीर हालत दे विच हस्पताल करवाया गया भर्ती। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला करदे हां एक खास खबर तो जो लोकां दे नाल जुड़ी हुई है। कार दे विच दस दईए कि हुण तो सब दे लई सीट बेल्ट लाना लाजमी होया करेगा। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का यह ऐलान आया, यानी कि उन्होंने ऐलान कर दिता कि हुण जिन्नियां भी सवारियां कार दे विच बैठियां होणगियां, भावें अगलियां सीटां ते होण ते भावें पिछलियां सीटां ते होण, सब नूं सीट बेल्ट लाना लाजमी होएगा। सीट बेल्ट नहीं लगी होएगी तो फिर उन्हां दा चलान होएगा। कार दे विच सारियां दे लई यह लाजमी कर दिता गया। सीट बेल्ट लाउणी लाजमी की गई है। साइरस मिस्त्री दी दस्सिए कि मौत तो बाद केंद्रीय मंत्री दे वल्लों यह वड्डा ऐलान किया गया। साइरस मिस्त्री दी मौत हुई सी हादसे दे विच। हादसा बेहद जबरदस्त होया। बेशक तेज रफ्तार दसी गई मामले दे विच जो एक्सीडेंट होया, पर उत्थे ही यह भी अहम है, यह भी जिक्रयोग है कि सीट बेल्ट जिहड़ी है अगलियां सीटां ते जिन्हां ने लाई कोई सी तां उन्हां दा बचाव होया, पर पिछलियां सीटां ते 2 शख्स बैठे सन। साइरस मिस्त्री भी पिछली सीट ते सन तां उन्हां दी मौत हो जाती है। यानी कि किते ना किते इस तो पहला भी जिन्नियां भी घटनावां सामने आउंदियां ने तां चर्चा यह भी है कि ज्यादातर जिहड़े ने वो पिछे बैठे हुए लोग ने वो हादसे का शिकार तां हुंदे ही ने, बल्कि उन्हां दी मौत हो जाती है ते अगलियां सीटां ते बैठे हुए जिहड़े लोग ने उन्हां दा किते ना किते बचाव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लाई होंदी है। तां किते ना किते इस बयान नूं या इस ऐलान नूं भी उस संदर्भ दे विच जोड़ के वेख्या जा सकता है, क्योंकि हुण तो सीट बेल्ट लाउणा सब दे लई लाजमी होएगा। 5 सीटर जेकर गड्डी है तो 5 ते 5 लोग जिहड़े ने वो सीट बेल्ट लगाउणगे। जिन्ने भी लोग गड्डी दे विच बैठे होणगे तो सब नूं सीट बेल्ट लगाउणा लाजमी होया करेगा। ऐलान जिहड़ा है वो कर दिता गया। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के विच जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री दे वल्लों ऐलान किया गया है। सरकार दे वल्लों कह सकते हैं कि हुण जल्दी इस नूं लैके नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो सीधे तौर पर जिक्रयोग यह है कि अगे तो जिन्ने भी लोग गड्डी दे विच बैठे होणगे तां सब दे लई सीट बेल्ट लाउणा लाजमी होएगा। अगले 3 दिनों दे विच यह हुक्म जारी करांगे, यह भी दस दिता गया है गडकरी होरां दे वल्लों। Issuing the law by which manufacturer will take that even the back seat people also they are not taking the belt, then also there will be a sound for creating awareness in the mind of the people. And if we find people that they are not taking belt, then there will be fine of 1000 rupees, either it is back seat or front seat.
So I feel that taking fine from the people is not our intention. We want to create awareness between the mind of the people, and we have to change the mind of the people that they should respect law and there should be a fear for the law. That is exactly the country needs all these things today, because we have to save the life of the people. यहाँ की एक बड़ी ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਰਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं होएगी, बल्कि सारे ही मैंबर बेशक को पिछले वाली सीटा ते बैठे होण तां सब नूं सीट बेल्ट लाउणा लाजमी होएगा। यह अहम ऐलान लोकां दे नाल जुड़िया होया है। सिद्धा चलदे मेरे सहयोगी पंकज कपाही ने। पंकज, काफी अहम है और कह सकते हैं कि सिर्फ ते सिर्फ एक सिक्योरिटी नूं लैके सरकार ने यह ऐलान कीता। देखो गुरजोत, लगातार पंजाब दे विच भी और पूरे देश दे विच भी हादसे लगातार वध रहे, क्योंकि जदों सड़क वधिया हुंदी है तां फिर गड्डी दी स्पीड 100 120 130 140 तक चले जाती है और अचानक कोई चीज़ सामने आती है तां फिर गड्डी दी बैलेंस बिगड़ जाता है एकदम, और उस वजह करके हादसे जिहड़े ने वो हुंदे हुए नज़र आ रहे। एक रिपोर्ट के मुताबक हर 18 घंटिया दे विच एक एक्सीडेंट हो रहा और उस दे विच लोकां दी मौत हो रही है। और इसकी वड्डी वजह यह है कि मोरली सीट के उत्ते तां सीट बेल्ट हुंदी है, सीट बेल्ट भी हुंदी है और बाकायदा तौर पर लोगों ने सीट बेल्ट लगाई भी हुंदी, लेकिन पिछले सीट के उत्ते सीट बेल्ट जदों हुण तक ज़्यादातर गड्डियां दे विच पिछली सीटां दे उत्ते सीट बेल्ट है ही नहीं। हुण सरकार वालों नितिन गडकरी जिहड़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उन्होंने ये साफ कह दिता है कि पिछलियां सीटां दे उत्ते भी सीट बेल्ट होनी जरूरी है। हालांकि हुण कुछ नवे मॉडल गड्डियां दे जरूर आ रहे हैं जिन्हां दे सीट बेल्ट नाल ही आ रही ने, लेकिन बहुत सारियां गड्डियां ने, मैनूं लगता है कि देश भर दे विच 90% तो ज़्यादा अजिहियां गड्डियां होणीਆਂ ने जिन्हां दे सीट बेल्ट पिछलियां सीटां ते है ही नहीं। तां हुण उन्हां नूं अपनी सीट बेल्ट पिछलियां सीटां ते लगानी होएगी और नाल ही नाल सीट बेल्ट लगानी भी होएगी। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आने वाले दिनों च चलान भी होंगे। इस तरीके का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जिहड़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उन्हां दा यह कहना है कि जिंदगी बचाने दे लई और जिंदगी का ख्याल रखने दे लई पिछले जिहड़े बैठे हुंदे ने लोग उन्हां दी सीट बेल्ट एक सेफ्टी बेहद जरूरी है। और इसे वजह करके ये नवीं हिदायतां जिहड़ियां केंद्र सरकार वालों जल्द जारी होण जा रही ने। गुरजोत पंकज, बिल्कुल जिक्रयोग ये भी है कि लोग भी जड़े ने कह सकते हैं कि इसका स्वागत करनगे। हालांकि जिवें तुसीं जिक्र किया कि लवाणी होएगी सीट बेल्ट तो थोड़ा छोटा मोटा एक खर्चा जरूर है लोगों के लिए, पर पूरी जिंदगी के लिए उन्होंने लिए कह सकते हैं कि बहुत वड्डी राहत दी है और कुछ बदलाव ने। क्योंकि असीं कल भी देखा जिवें एक हादसा पंजाब च होया सी तां 120 ते आके वो घड़ी भी रुकी हुई सी तां उत्थों नजर आउंदा है कि कितनी रफ्तार लोग फड़ते हैं। यह भी बहुत अहम है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, गलबात के लिए धन्यवाद है। इस सड़की हादसे जिस रफ्तार के नाल वध रहे ने उस तो बाद कह सकते हैं कि केंद्र अहम फैसला लैन जा रहा है या केंद्र दे वल्लों यह बड़ा ऐलान किया गया है कि सीट बेल्ट जिहड़ी है पिछली सीटां ते बैठे हुए लोगों को भी लगानी होएगी। क्योंकि जिस तरह के नाल हादसे दिनों दिन वध रहे ने, पंजाब का जिक्र कर लीए, बाकी होर सूबे का जिक्र कर लीए तो हर पासे हादसों को लैके असीं भी रोजाना ये खबरां पढ़ते हैं, और उस दे विच जिक्र हुंदा है कि आखिरकार किवें उस दे विच हादसे हुंदे ने। ज्यादातर हादसे रफ्तार के कारण हुंदे ने। सीट बेल्ट जिहड़े पिछले लोगों ने नहीं पाई हुंदी, मौत भी उन्हां दी ज्यादातर हुंदी है। हरप्रीत सिंह साडे नाल फोन लाइन ते ने, रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट ने। सर, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। थैंक यू मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैम एक्चुअली रोड सेफ्टी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਲਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ 2 ਜਣੇ ਬੈਠਦੇ ਤੀਸਰਾ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕਲ ਹੈ ਉਹ ਚੁਭਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਵਹੀਕਲ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਵੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਐਡ ਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਵ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਪੰਕਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਜੋਤ जी ठीक है पंकज धन्यवाद है तमाम गलबात दे लई शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1000 ਏਕੜ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ FIR ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ FIR ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤਿਨ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਔਰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ ठीक है धन्यवाद है उमेश तमाम जानकारी दे लई। तां देर शाम तक यानी कि करीब रात तक जिहड़ी रिहाई है वो हो सकती है संभव मनी जा रही है और रिहाई जिहड़ी है वो किते ना किते परसों ही देखी जा रही थी पर कुछ तकनीकी कारण यानी कि जमानत मिलन तो बाद भी जेल दे विच बंद ने धर्मसोत हुण तक और अज जिहड़ा किते ना किते कुछ राहत मिली है धर्मसोतरां नूं और रिहाई जिहड़ी है संभव मनी जा रही है। तां अज रिहा हो सकते ने साधु सिंह धर्मसोत जेल तो पहला जमानत आर्डर दे विच धरावां शामिल नहीं सन ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।